पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने नूं महज 14 तो 15 दिन हुए ने और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों समेत विधायक भी एक्शन मोड च नज़र आ रहे हैं। जे बटाले दे लोगों ने मेरे ते जिम्मेवारी दी है, उन्होंने भरोसा जताया है, तो मैं उन्होंने भरोसे ते खरा उतरना चाहता। मैं देख रहा सीगा गड्डी भी आप चला के लिया रहे हो, सरकारी ड्राइवर तो मिलया होगा जो चलाने वाले तो हुण सज्जन वैसे बहुत आ गए, हुण भी गड्डी चलाने वास्ते आप क्यों चला रहे हो? देखो ये निजी है, ये गल मूड दी है। महसूस की किया वर्करी तो लैके अज विधायक की कुर्सी पहुंचण तक एक तो तुहाडा एक्सपीरियंस अलग होगा, पर बटाले शहर तो की महसूस किया? बटाले शहर च काफ़ी कमियां सी। अगे सानू लीडर मिलते सी, VIP कल्चर सी। बस फर्क ये है भी महसूस मैनू ये होया वा भी हुण लोकां नूं उन्हां दी पकड़ आसान हो गई। मैं अज तो कोई 4-5 महीने पहला इत्थे कवरेज भी करके गया सीगा। ड्रग की बहुत वड्डी समस्या है इत्थों का। एक एरिया मैं कह लवां, चलो मैं जिक्र नहीं करता उस एरिया का नाम नहीं लेना, तुसीं जाणदे होवोगे। उस एरिया दे विच कहंदे एक परिवार दे 4-4 पुत्त चिट्टे की भेंट चढ़ गए। एक बारी तो पुलिस नूं भी घर घर भेज दिता भी आपां कहना कुछ नहीं, उन्होंने एक बारी को भी अपनी जिहड़े ते गरीब ने रेहड़ियां तुहानूं लोड़ आपां लै दिंदे, काम शुरू कर लो। हुण नशा नहीं चलना। जिहड़ा बंदा नशा करता होगा चोरी भी वो करता, क्योंकि जदों उन्होंने तोड़ वजदी पहलां तो वो घर दे भांडे वेचदा। देखो आए हैं एको बारी, पता कोई नहीं किदन उन्हें गुट फड़ के लै जाना। जिंदगी च आए हैं कोई वधिया काम कर जाइए तां जो कि आने वाली पीढ़ियां याद रखन भी ठीक है। ग्रांटां वापस लईआं ने जिहड़ियां वो विरोधी दल कहण लग पे ने, कहंदे ग्रांटां भेजो, असीं दित्तियां सीगीआं, काम कराउणे पैंदा। अगे देतियां ही इतना ही, इलैक्शन लागे सी ना, देती भी जो ला लो खा लो, इलैक्शन आउणियां ला दिओ। सत श्री अकाल, हमदर्द TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने नूं महज 14 तो 15 दिन हुए ने और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों समेत विधायक भी एक्शन मोड च नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे नवे चेहरे यंग ने और इन्हां दे विचों लोक नायक देख रहे हैं। तो साडे नाल बटाला तो विधायक शहरी कलसी मौजूद ने। कलसी साहब, पहला सवाल मेरा, नायक फिल्म देखी है ताज़ा ताज़ा हुण के पहलां तो देखी सी? नहीं जी, पहला तो तुहाडा धन्नवाद है जी, तुसीं जलंधर तो बटाले पहुँचे हो, मैं माण महसूस करदा। नायक फिल्म देखी नहीं, सुनिया जरूर है, पर एक्शन मूड कोई नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ टीम वर्क साडी बटाले दी मैं कह सकदा। टीचर साहबान, मैडिकल ऑफिसर, जिन्ने भी होर साडे सारी टीम वर्क जिहड़ी आपां काम कर रहे हैं, बटाले दी डिवेलपमेंट की गल कर रहे हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये है भी जे बटाले दे लोगों ने मेरे ते जिम्मेवारी दी है, उन्होंने भरोसा जताया है, तो मैं उन्होंने भरोसे ते खरा उतरना चाहता जी। मैं देख रहा सीगा गड्डी भी आप चला के लिया रहे हो, सरकारी ड्राइवर तो मिलया होगा जो चलाने वाले तो हुण सज्जन वैसे बहुत आ गए, हुण भी गड्डी चलाने वास्ते आप क्यों चला रहे हो? देखो ये निजी है, ये गल मूड दी है। हुण ये ना होवे भी ड्राइवरां दी आदत पै जाए तो बाद च किते घरदिआं नाल जाना होवे तो गड्डी कंध च मारी होवे, वो कोई नहीं, ये तो चलो नॉर्मली गल्लां ने। बाकी ये भी कोशिश होंदी है भी जिन्ना क हो सकदा काम आप करिए, किते ना किते जे ज़्यादा बिजी होवे फिर साथ ले लीदा वा, भी कोई नॉर्मल है। बाबे नानक की धरती है, तुसीं एज वर्कर एज वलंटीयर आम आदमी पार्टी तो शुरुआत करते हो, अज विधायकी की कुर्सी ते बैठे हो, विधान सभा दे विच पहुंचे हो। महसूस की किया वर्करी तो लैके अज विधायक की कुर्सी पहुंचण तक? एक तो तुहाडा एक्सपीरियंस अलग होगा, पर बटाले शहर तो की महसूस किया? देखो जी, बटाले शहर च काफ़ी कमियां सी। अगे सानू लीडर मिलते सी, VIP कल्चर सी। बस फर्क ये है भी महसूस मैनू ये होया वा भी हुण लोकां नूं उन्हां दी पकड़ आसान हो गई। वो जदों भी कोई काम हुंदा वो डायरैक्टली आउंदे ने। गुरुआं दी धरती गुरु नानक देव जी इत्थे विआउण आए सी, नाल ही कंध साहिब गुरुद्वारा जी। इत्थे काली द्वारे मंदिर आ जी, साडे प्राचीन बहुत पुराना जी। शनिदेव मंदिर आ जी, फिर साडे लागे इत्थे अचल साहब गुरुद्वारा भी है, अचलेश्वर धाम है। ये साडा बटाला जिहड़ा पुराना पीर पैगंबरां दा गुरुआं दी धरती है। मैनू इस गल दी खुशी है भी मेरे बटाले दे परिवार ने मेरे ते भरोसा जताया,
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਨਾਟ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੀ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਜਨਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਜੀ। ਬਸ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4-4 ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਦਿੰਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ PCR ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਚੱਲਦੇ ਸੀ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਡਮ ਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਏ। 15 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਲਦ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ SHO ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ 2-4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ OPD ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ OPD ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਪਿਛਲੀ OPD ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਇਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦੀ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 70 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ DIG ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਜਾੜ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਢੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ, ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ। ਛੱਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫਿਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਹ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰ ਹੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੈ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 2 ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ, ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਚਲੋ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ 2-4 ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, 7 ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐਸਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮਾਣਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਲਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 50-50 ਲੱਖ 40-40 ਲੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੇਸਟੇਜ ਆ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ, ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਦੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ
ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਬਸ। ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ JCP ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਚਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਗਦਾ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਮਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਏ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੈਫਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ TV, ਬਟਾਲਾ।